الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے لیکچر سننے کے لیے نئے ہیں تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلی سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ آرتھرائٹس، ریموٹائڈ آرتھرائٹس پارٹ 1 یعنی آرتھرائٹس حصہ اول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جوائنٹس کی یعنی جوڑوں کی بیماری ہے، جس کو گٹھیا بھی کہتے ہیں، اور ریموٹائڈ آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ آرتھرائٹس از نتھنگ بٹ inflammation of the joints. Inflammation means it is characterized by redness, swelling, stiffness and pain. دنیا میں 50 سے 56% لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں۔ یہ کرانک بیماری ہے، یعنی دیر تک رہنے والی بیماری ہے، جبکہ پراگریسیو سے بیماری ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں اور دوسرے سے تیسرے جوڑ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں درد، سوجن، جوڑوں میں فلیکسیبلٹی کا کم ہو جانا اور تناؤ کا نام آرتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری کہتے ہیں۔ ریموٹائڈ آرتھرائٹس، یہ ہاتھ یا پیروں کے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے اور جوڑوں میں سوجن شروع ہو جاتا ہے۔ پیروں تک تلووں میں درد کی وجہ سے مریض کو چلنے پھرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے، مریض انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے مریض انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل اس بیماری میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ پہلے کہیں 50 سال یا اس سے زیادہ عمر میں شروع ہو جاتا تھا، مگر اب یہ عموماً 30 سال سے شروع ہو جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ بعض افراد کو یہ تکلیف اس سے بھی جلدی بھی ہو سکتا ہے، یعنی 30 سال سے پہلے بھی نوجوانوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً ایک جوڑ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ سب جوڑوں میں پھیل جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں اکڑاہٹ کا آنا اور جوڑوں میں فاصلہ بڑھنا، جوڑوں کے سرے بڑھ جانے کی وجہ سے جوڑوں میں تکلیف ہو جانا شامل ہے۔ جوڑوں میں درد ہونا، تناؤ پیدا ہو جانا یا اس میں انفلیمیشن ہونا یعنی سوجن ہونا ہوتا ہے۔ جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے جسم کے تمام جوڑوں کے کیئر کے لیے ایک نرم ٹشو کارٹلیج بنائی جو پھسلنے کی سی خصوصیت رکھتی ہے، جو نہ صرف جوڑ کی کیئر کرتی ہے بلکہ اس کی حرکت میں آسانی بھی پیدا کرتی ہے۔ یعنی کارٹلیج دونوں ہڈیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو آپس میں ٹکرانے سے بچاتا ہے جوڑوں کو۔ اب اگر یہ کھری ہڈی یا کارٹلیج خود کسی بھی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو جوڑ کی کیئر کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے پاؤں، ہاتھ کو ہیلے، کندھوں، گھٹنے کولے، پاؤں، ہاتھ، کولے، کندھوں، گھٹنے کے جوڑ، رگڑ کھانے لگ جاتا ہے، گس بھی جاتے ہیں، یعنی وہ رگڑ کھاتے ہوئے گس جاتے ہیں، جو درد
सूजन, हड्डियों की तोड़ फोड़ का सबब बन सकते हैं और हरकत से तकलीफ जबकि आराम से सुकून मिलता है। दर्द का एक खुसूसी लहर आता है जो बड़ी मुश्किल से मरीज बर्दाश्त करता है। अब इसके लिए दवाइयाँ पेश करना चाहता हूँ। ब्रायोनिया अल्बा 30 छोटे छोटे जोड़ की सोजश, जलन, सुर्खी, हरकत से सीढ़ी चढ़ते या हरकत करने से दर्दों में ज्यादती। ब्रायोनिया के दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मुतासरा जगह पर सूजन और सुर्खी यानी रेडनेस होता है। अगर मरीज का बिजनेस चलता है तो मरीज भी ठीक होता है। अगर मरीज के बिजनेस में कुछ ऊंच नीच होता है तो जॉइंट पेन में भी तकलीफ बढ़ जाता है। खुसूसन ये उन लोगों की बात है जो बिजनेस करते हैं, उनकी जोड़ों के दर्द में कहता हूँ उसके बारे में। और जो पेशेंट बिजनेस नहीं करता है उसके लिए ये बातें नहीं होती। जबकि बैठने से आराम करने से जोड़ों में आराम होता है। मरीज को कब्ज होता है और पहाने के लंबे लंबे और जले हुए सुद्दे निकलते हैं, यानी मरीज कब्ज का कंस्टिपेशन का शिकार होता है। मरीज को प्यास ज्यादा लगता है, वो एक ही वक्त में 2-3 गिलास पी लेता है। ओस्टो आर्थराइटिस के लिए जोड़ों की पहली और आखिरी दवा जो ना वो ब्रायोनिया 30 टाप की दवा है। दूसरी दवा है रेस्टाक्स 200। ठंडा मौसम हो, मौसम बरसात हो, जोड़ों में दर्द, घंटियां हो, गर्मी से या गर्म टकोर करने और हरकत से आफाका जबकि आराम करने से दर्दों में इजाफा होता है, या जोड़ों से कड़कड़ की आवाज़ आए। जोड़ों के दर्द और तकलीफ के लिए अव्वलीन दवा सर्दी से तकलीफ में इजाफा और आर फैक्टर पॉजिटिव यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ओस्ट्रो आर्थराइटिस हो तो रेस्टाक्स 200 अव्वलीन बेहतरीन दवा है। इनकी रेस्टाक्स और ब्रायोनिया में फ़र्क ये ज़रूर याद रखें कि रेस्टाक्स के अलामात चलने फिरने से दर्द में कमी होती है और आराम करने से बढ़ता है, जबकि जो ब्रायोनिया है वो आराम करने से आराम होता है जबकि चलने फिरने से उसमें दर्दों में इजाफा होता है। कास्टिकम तीसरी दवाई है कास्टिकम 200। जोड़ों में सूजन, दर्द और जलन हो, क्रॉनिक तकलीफ की वजह से जोड़ की शक्ल बदवज़ा हो जाए, टेढ़े हो जाते हैं, जोड़ खिंच जाते हैं और जोड़ों में कटकट की आवाज़ें आना, ठंडे मौसम में सर्द हवाओं की वजह से और रात को तकलीफ और बेचैनी में इजाफा होता है। उसका मरीज इल्लीगल काम करने से गुरेज करते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है और दूसरों के लिए अक्सर रोता है, वो यानी हमदर्द बंदा होता है। बेहतर यह है कि कास्टिकम 1 में 1 या 2 खुराक इस्तेमाल करके 1 हफ्ते बाद दूसरा खुराक इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट का इंतज़ार किया जाए। कास्टिकम के बाद अलामात रेस्टाक्स के साथ मिलते जुलते हैं। अगर पैरों में तकलीफ ज़्यादा हो और मरीज़ को चलने में दुश्वारी हो, जबकि मरीज़ को नमी और बारिश के दौरान दर्दों में कमी आ जाता है। उंगलियों के जोड़ के बिगाड़ के लिए मखसूस दवा कास्टिकम 200 सरफेरेस दवा है। अगर आप कोई तिब्बी मशवरा करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 032152999863। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की दोस्त मेरी क्लिनिक फ्लाश टाउन इस्लामाबाद में मशवरे के लिए आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।